कोविड-19 की दूसरी जिहड़ी वेव है उहदे नाल ना सिर्फ देश में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, पंजाब के भी हालात काफ़ी चिंताजनक हैं। लेकिन इस कोविड-19 की दूसरी वेव तो किवें बाहर आना, इसलिए सरकारां भी बड़ी दुचिंतित है, क्योंकि इकनॉमिक स्लो डाउन ना होवे उसका ख्याल भी रखना पेगा और उसके नाल स्ट्रिक्ट मैजर्स भी लेने पैणगे। ये सारे सवालों के जवाब लैन लिए अज असीं खुद सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पहुंचे और सवालों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, क्योंकि हाल फिलहाल में बरगाड़ी जिहड़ा केस है वो सुर्खियां में रहा। उस बारे भी गल करांगे कि आखिर सरकार जो हाईकोर्ट तो सैटबैक आया उसको सरकार किवें निपटेगी, किवें अगे चैलेंज करेगी। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी मीडिया 'च। ਅਸੀਂ देखिया कल कैबिनेट मीटिंग तो बाद एक बार फिर दोबारा तुसीं बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स अनाउंस किए और ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि लगातार पंजाब में भी केस काफ़ी दिन तो वध रहे हैं, करीब 7-8 हज़ार केस रोज़ नवे आ रहे हैं। कि ये ਜਿਹੜੇ मेजर्स ले ने एडिकुएट ने कि अगे जाके होर भी स्टैप्स लेने पैणगे, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा वध रहे और पंजाब पहला सूबा सी जिथे कर्फ्यू लगाया गया सी ताकि ये केसिस ਜਿਹੜੇ हैं इन्होंने रोके जाए। ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਵਾਈਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਆંકੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 6318 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ और 98 बंदियां की मौत हुई है ना। ये फिगर्स बढ़ते जा रहे हैं, हर डे बाय डे ऊपर जा रहा काम। और इस करके सानू कुछ स्टैप्स कदम चकने पे जिहड़े कल दा असीं ऐलान कीता सी, कर्फ्यू बढ़ाता, कुछ इहिजियां चीज़ां कीतियां ने। और अगर ये बढ़ता जाएगा और कंट्रोल च नहीं आओ फिर सानू होर सख्ती करनी पऊगी। इस वेले मैं समझदा सी कि इन्नी ज़्यादा सख्ती करने की लोड़ नहीं, जिहदे नाल असीं कंट्रोल कर सकते उन्ना ही असीं रखिया। सर एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया भी क्रिटिसाइज़ कर रहा कि इंडिया ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ, लेकिन उसके बावजूद ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ और ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। और ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ एंड दे आर ट्राइंग कि ਅਸੀਂ पंजाब आके हॉस्पिटल एडमिट हुई है, उस लिए सरकार तैयार है। देखो असी तैयार है, वी आर असी पहली गल तो टू बी फेयर टू गवर्नमेंट जी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है किसी को पता नहीं इस बीमारी बारे, दुनिया को नहीं पता, अमेरिका को नहीं पता, यूके जर्मनी किसी को नहीं पता। ये तो कोई नवी बीमारी आई है। किन्ने स्पाइक्स होंगे, स्पाइक्स किस तरीके चढ़नगियाँ, ये 2 नाल मुक्कू या तीजा स्पाइक कहते हैं। हुण बंगाल के तीजा स्पाइक शुरू हो गया, चौथा जाऊगा, 5वां जाऊगा, गॉड डोंट नोज। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਾईं कोई यह जी महामारी पहला आई सी 1918 च आई सी स्पैनिश फ्लू, ਉਹਦੇ 4 स्पाइक्स आए थे और 50 मिलियन 5 करोड़ लोगों को इफेक्ट किया सी। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਪਾਈਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2200 ਬੈੱਡ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ अगर सानू फेज़ 2 लेवल 2 या लेवल 3 पहुँचीए तो साड़ी तैयारी होवे। आर्मी नूं असीं अलर्ट किया, उन्होंने बेचारे ने सारा टोटल साथ देने नूं आर्मी कमांडर साहब ने मैनूं कहता कि असीं हॉस्पिटल भी साਂਭ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ एक मोहाली और जिथे जिथे तुहानूं साडे हॉस्पिटल्स ने उत्थे असीं अपने जिहड़े मैडिकल जवान ने उन्होंने भेज दांगे हेल्प करने वास्ते। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर, एक चीज़ां नाल आपां नूं एकदम एक दूसरे नाल मदद करनी पऊगी। सो ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये कित्थे ताईं जाओ कैसे जाओगी ये नहीं कह सकता। लेकिन मैं कल भी जब कोविड की रिव्यू की थी मैं कहा सी कि चाहे आप जो मर्जी समझिए आपां वी हैव टू प्लैनिंग सानू करनी पऊ कि इत्थे ये दूसरी तीसरी चौथी स्पाइक भी आवे, वी शुड बी रेडी। ये तो है जिथे ताईं साडियां तैयारियां ने। जिथे ताईं ऑक्सीजन है दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम, साडा काम नहीं। समझ सारा कंट्रोल उन्हां तो हो रहा और मैनू बड़ा फिक्र है कि सानू पंजाब वालियां नूं घट देने ने, पता नहीं क्यों। होर सूबे हुण हरियाणा सातों छोटा है, उन्होंने ज़्यादा सातों ऑक्सीजन दे जा रहे हैं। मैनू 300 टन ऑक्सीजन की लोड़ है और मैनू 144 दिता। जब मैं प्रोटेस्ट किया 145 करता। आई मीन नथिंग एट ऑल। 32 टन असी बनाने तो 40-45 टन % साढ़े कोल जिन्नी डिमांड है साड़ी उन्नी साढ़े कोल है। एंड कल भी मैं इससे बहुत उन्होंने नाल गलबात की, परसों भी की, साढ़े ऑफिसर्स भी कर रहे हैं, लेकिन हाले तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। सारा कंट्रोल ऑक्सीजन का हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ च है, साढ़े हाथ च नहीं।
ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ EME ਔਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਟੋਲੀਆਂ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੈਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਖਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਜੈਸੇ ਮੇਰੇ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਮਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਐਂਟੀਜਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 31 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 6 ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਰਮੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਡਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੇ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ 85,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਲੰਧਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 85,000 ਦੇਏਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਰਜ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਸਰਜ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ, ਵਾਟ ਕੈਨ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੂ, ਵਾਟ ਕੈਨ ਦ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L2 ਔਰ L3 ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੈਡਸ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ 2200 ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ 4000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੇਲੀ, ਆਈ ਵਾਂਟ 8000 ਬੈਡਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਰੱਖੋ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 30 ਲੱਖ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਿਕੁਏਟ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ? ਨੋ, ਨਾਟ ਆਲ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਊਗੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਚੇਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਹੋਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 99 ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ TABC ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟਾਈਫਾਇਡ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੋਲਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ 3 ਦਿਨ 102 ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਅਦਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਨੋ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ 400 ਸਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਉਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਐਂਡ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2017 ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡਾਊਨ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋਕ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ। ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟ ਦੀ ਬੈਸਟ ਲਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰਸ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਉਰੇ ਲੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਦ ਟੂ ਟੌਪ ਲਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਸ 'ਚ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸਿਸ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਨ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ, ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਓਨਲੀ ਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਗੋਨ ਬਿਯੋਂਡ ਇਸ ਬਰੀਫ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਜਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਜਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵਾਂ SIT ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵਰਚੁਅਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ SIT ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਸਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲਿਖਣ 'ਚ। ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਨੋ ਸੱਚ ਥਿੰਗ ਇਨ ਇਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 2 ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। one ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, PCC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਫਾਈਨ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਨਵਾਈਟੀ ਸੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਗੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਏਰੀਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਈ ਗਏ ਕਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਇਨ ਦ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਇਫ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ? ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹਦੇ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜੂ ਨਾ, ਲੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, 2-3 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਖਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਸ? ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ? ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਬੀ? ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ? ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਬੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰ ਸਮਬਡੀ ਹੋ ਜਸਟ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਵਾਂਟ ਦਿਸ? ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, that our PCC president is doing a fine job. There is no need for any changes and certainly ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ that doesn't mean ਕਿ you have the right to overtake ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਐਟ ਇਟ ਅਗੇਨ। ਮੀਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਏਜੰਡਾ ਬਸ ਟੂ ਅਟੈਕ ਅਸ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੋਬਡੀ ਲਿਸਨਸ ਟੂ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਲੜਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੌਕ। ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਆਈ ਔਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। 2 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦ ਜੂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਜੂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਐਂਕੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਸਾਨੂੰ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 14 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 16 ਪਹੁੰਚੇ, ਔਰ ਹਾਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਬੈਗ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਐਲੋਕੇਟ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ 3.3 ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਆંકੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। और डायरेक्ट ट्रांसफर ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਔਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਤਕੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਬੈਗ ਭਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਈ ਲੇਬਰ ਐਤਕੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਦਣਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੇ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਮੰਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। डायरेक्ट सर ਜਿਹੜੀ ट्रांसफर ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਲੇ। ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਦੇਅਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਔਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਵਨ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ 12,260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਸੀਗਾ 15,403 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਨ ਪੇਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਅਗਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਔਰ 160 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 140 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲੌਂਗ ਕਰੀਅਰ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਪਾਏ? ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, FCI ਦੀ ਪਰਚੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਅਗਰ MSP ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਰੀਬ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਥੀ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਬੁਰਜਵਾਰਕੇ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ SIT ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਡਰ IG ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ SIT ਅੰਡਰ SS ਪਰਮਾਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ 3 ਮੇਜਰ ਸੈਕੂਲਰ ਕੇਸਿਸ 2015 ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਿਲੇ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੇਸ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਾਨੂੰ 2021 ਦੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਔਰ FIR ਨੰਬਰ 3/2015 ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ। ਇਹ 2 ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ SIT ਨਵੀਂ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ SIT ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ? ਸੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸਰਟਨਲੀ ਆਸਕ them ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਰੀਚਡ ਅ ਕੰਕਲੂਜਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਸਾਈਨ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦ ਕੋਰਟ ਟੋਟਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦੀ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹਾਊ ਯੂ ਕਮੈਂਟ ਇਨ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਯੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਜਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਜਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ SIT ਵਿਲ ਗੋ ਇਨਟੂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ SIT ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਸਰਜ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਆ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ।